ശബ്ദാർത്ഥ് ചപേട്ട്, ഗിരഫ്ത്, പക്കഡ്, പിടി, പ്രളയത്തിൻ്റെ പിടിയിലായി പറഞ്ഞല്ലോ. കൃതജ്ഞ, കിയേ ഹുവേ ഉപകാർ കോ മാനനെ വാല, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, നന്ദിയുള്ള. നിശ്ചയ്, ഫൈസ്ല, ഡിസിഷൻ, ഉറപ്പിക്കുക. ഗൃഹസ്ഥി, ഘർബാർ, ഹോം. ജഞ്ചീർ, ലോഹെ की लड़ी, आयरन चेन. ताल तलैया, छोटे तालाब, पॉन्ड्स, कुളം. मस्तक, माथा, फोरहेड, नेटी. परेशान, चिंतित, वरीड. सुगंध, खुशबू, नाइस स्मेल. सहलाया, प्यार से हाथ फेरा, टच्ड लविंगली, तलोड़गा. प्रश्नों के उत्तर दो. हशमत और सलीमा पेड़ पर क्यों चढ़े? हशमतुम सलीमें मरത്തിൽ എന്തിനാണ് കയറിയത്? बाढ़ में उनकी झोंपड़ी बह गई थी, इसलिए वह पेड़ पर बैठे थे. हशमत ने छोटे हाथी की भूख कैसे मिटाई? हशमत ആനയുടെ വിശപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത്? नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी को दी. कल्लू अपने घर क्यों नहीं गया? कल्लू ആനക്കുട്ടി എന്താണ് വീട്ടിൽ പോവാതിരുന്നത്? हशमत की मददगार स्वभाव के कारण कल्लू अपने घर नहीं जाना चाहता था. हशमत की झोंपड़ी बनाने में कल्लू ने क्या मदद की? ഹഷ്മത്തിൻ്റെ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലു എന്താണ് സഹായിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത്? कल्लू ने भारी भारी लकड़ियाँ लाकर और सूंड से मिट्टी की दीवार को सीधा करके मदद की. लिखित, वर्षा का केरल राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? മഴ കൊണ്ട് കേരൾ രാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അനുഭവപ്പെട്ടത്? बहुत वर्षा के कारण केरल में बाढ़ आ गई. हशमत को कैसे पता चला कि पेड़ के नीचे कोई है? ഹഷ്മത്തിന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ആരോ ഉണ്ട്? हशमत और उसकी पत्नी जिस पेड़ में बैठे थे उस पेड़ के मोटे तने से कुछ चिपका और पेड़ हिला. इससे उन्हें पता चला कि पेड़ के नीचे कोई है. हशमत ने भूख मिटाने के लिए क्या किया? हशमत और उसकी पत्नी ने पेड़ के पत्ते चबाकर भूख मिटाया. छोटा हाथी हशमत के प्रति कृतज्ञ क्यों था? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी हशमत पेड़ की नरम पत्तियों और कोमल डालियों को तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता ताकि उसका भूख मिट जाए. इसलिए हाथी हशमत के प्रति कृतज्ञ था. कल्लू ने हशमत की कैसे सहायता की? कल्लू എങ്ങനെയാണ് ഹഷ്മത്തിനെ സഹായിച്ചത്? कल्लू हशमत को पास के गांव में लगे मेले में ले गया. वहाँ कल्लू ने बच्चों से पैसे लेकर हाथी पर सवार करवाया. इस तरह कल्लू ने हशमत की सहायता की. कहानी क्रम से 1, 2, 3 आदि लिखो. राइट द नंबर in the correct sequence. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം വരിക അത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഹഷ്മത് കെ ഘർ ഖാനെ കോ കുച്ച് ഭി നാ ഥാ. ഹഷ്മത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാഡ് മേ ഹാത്തി കാ ബച്ച പേട് കെ തനെ സെ ചിപക് ഗയ. പ്രളയത്തിൽ ആനക്കുട്ടി മരത്തിൽ ഒട്ടി നിന്നു. ഹാത്തി ഹഷ്മത് കെ സാത്ത് രഹനെ ലഗ. ആന ഹഷ്മത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹാത്തി ഹഷ്മത് കോ സിർ പർ ബിഠാക്കർ ലേ ഗയ. ആന ഹഷ്മത്തിനെ തലയിലിരുത്തി കൊണ്ടുപോയി. हशमत ने उसे डालियाँ और नरम पत्ते दिए.
ഹഷ്മത് അവന് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസും ഇലകളും കൊടുത്തു. हाथी की सवारी करवाने की खूब पैसे मिले. ഹാത്തിയുടെ സവാരി ചെയ്തതിന് നിറയെ പൈസ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യത്തെ തന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബാഡ് മേ ഹാത്തി കാ ബച്ച പേട് കെ തനെ സെ ചിപക് ഗയ, അതാണ് ആദ്യത്തെ. രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഇതാണ്, ഹഷ്മത് ने उसे डालियां और नरम पत्ते दिए. थर्ड, हाथी हशमत के साथ रहने लगा. फोर्थ, हशमत के घर खाने को कुछ भी न था. 5, हाथी हशमत को सिर पर बैठाकर ले गया. 6, हाथी की सवारी करवाने के खूब पैसे मिले. भाषा ज्ञान, വിശേഷൺ ഓർ വിശേഷ്യ ചുൻകർ ലിഖോ. അഡ്ജക്റ്റീവ്സും നൗൺസും എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഉസ് വർഷ ബഹുത് വർഷ ഹുയി. ബഹുത് വിശേഷൺ, വർഷ വിശേഷ്യ. പതി പത്നി. उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, विशेषण बहुत, विशेष्य वर्षा. पति पत्नी मोटी डाल से चिपके थे. मोटी വിശേഷൺ, ഡാൽ വിശേഷ്യ. വിശേഷൺ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണാവോ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? വിശേഷ്യ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? വഹ ഏക് ഛോട്ടാ ഹാത്തി ഥാ. വിശേഷൺ ഛോട്ടാ, വിശേഷ്യ हाथी. वह नरम पत्तियां और कोमल डालियां खाता. नरम कोमल विशेषण, पत्तियां डालियां विशेष्य. लिंग बदलो, चेंज द जेंडर. पति पत्नी, बच्चा बच्ची, हाथी हथिनी. अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका. അടുത്തത് ഭാവവാചക സംഖ്യ ബനാവോ. ഭാവവാചക സംഖ്യ, ഭാവം കാണിക്കുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പരേഷാൻ പരേഷാനി, മീഠ മിഠാസ്. പരേഷാൻ പരേഷാനി, മീഠ മിഠാസ്, प्यारी प्यार, बीमारी बीमार बीमारी, प्रसन्न प्रसन्नता, कोमल कोमलता, कृतज्ञ कृतज्ञता, मानव मानवता. यह भी जानो, हाथी उसे उदासी से देखता. वह तेजी से एक तरफ बढ़ गया. ഹാത്തി സങ്കടത്തോടെ നോക്കി. അവൻ ഭയങ്കര വേഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं. എങ്ങനെ പോയി? തേജീസെ പോയി. പോണത് ഒരു ക്രിയയാണ്. അത് എങ്ങനെ പോയി? തേജീസെ, അതാണ് ക്രിയാവിശേഷൻ. ദേഖ്ത നോക്കുക, അതൊരു വിശേഷണമാണ്, അല്ല അതൊരു ക്രിയയാണ്. എങ്ങനെ നോക്കി? ഉദാസീസെ, അതാണ് ക്രിയാവിശേഷൻ. ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രിയാവിശേഷൻ പറയുന്നത്. अब आप दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों का एक एक वाक्य बनाकर लिखो. उदासी से, तेजी से. उदासी से, हाथी ने उदासी से हशमत को देखा. तेजी से, नदी में पानी तेजी से बहने लगे. खाली जगह भरो, fill in the blanks. बादल गरजे, ഇതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓർ വർഷ നഹി, ഓർ അല്ല വരിക, അത് തെറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബാദൽ ഗർജെ പരന്തു, പരന്തു പക്ഷേ. മേഘങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി, തണ്ടർ വന്നു, പക്ഷേ മഴ പെയ്തില്ല. പരന്തു ആണ് വരിക. ഹഷ്മത് മിയാ की झोपड़ी बह गई क्योंकि बाढ़ आ गई थी. ഹഷ്മത്തിൻ്റെ വീട് ഒലിച്ചുപോയി കാരണം. ക്യൂങ്കി പ്രളയം വന്നത് കാരണം. ഹഷ്മത് और कल्लू ने खूब बढ़िया खाना खाया. ഹഷ്മത്തും കല്ലുവും, और ഹഷ്മത്തും കല്ലുവും
നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. സലീമ कल्लू को रूखा सूखा खिलाती थी, इसलिए उसका पेट नहीं भरता था. സലീമ കല്ലുവിന് ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൊടുത്തത്. ഉണങ്ങിയ ഇലകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അത് കാരണം അവൻ്റെ വയറ് നിറയുണ്ടായിരുന്നില്ല. कल्लू सोचने लगा कि वह हशमत के साथ रहे या जाए. കല്ലു വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹഷ്മത്തിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കണോ അതോ യാ പോണോ. और परंतु इसलिए या क्योंकि आदि दो शब्दों पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं. इन्हें योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं. ഈ വേർഡുകൾ और या परंतु क्योंकि इसलिए രണ്ട് വാക്കുകളിനെയോ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയോ യോജിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കാരണം അതിനെ യോജക് അല്ലെങ്കിൽ സമുച്ചയ ബോധക് അവ്യയാണ് പറയുന്നത്.